ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಕಲಿಯೋದೇ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿ 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 ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಲೈನ್ ಹೋಗು, ಲೈನ್ ಹೋಗು. जय जवान, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳಿ ಮರದ ಹತ್ರ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಹಂಗಿದೆ ನಿಂದು. ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಮಾತ್ಬೇಡ ಮಾತ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಬಾರ್ದ ಫಿಡೋ ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಸೋಮಚ್ ಅವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ತಂದ್ರೆ. ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ 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 ನೋಡು. ಏಯ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ಅದು ಎಡಭಾಗ ನಿಂತಲ್ಲೇ. ಫೋಟೋ ನಾನು ನಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೌದಾ? ಫೋಟೋ ಫೇಸ್ ಇದು ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಮೇಡಮ್ 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 ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ರು. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಇರಿ, ಹಾಗೇ ಇರಿ. ರೈತಗೀತೆ ಹಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ರೈತಗೀತೆ ಹಾಡೋರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ರೈತಗೀತೆ ಇಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲೋಡು. ಶ್ರೇಯಸ್, ರೋಹಿತ್, ವೇದ. Happy Independence Day to all who gathered here. Today we have gathered here to celebrate the 15th of August, the day India got freedom. This day is also as we remember the birth anniversary of the brave freedom fighter Sangoli Rayanna. Let's begin our program with joy and pride. Let's start our celebration by seeking the blessings of the Almighty and starting the Raith Geet. I
I request everyone to join us for the prayer and also the Raith Geet. ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. Good morning everyone. Today is 15th August and we all gathered here to celebrate our 79th Independence Day. At first I wish you all a happy Independence Day. India got independence from British rule on 15th August 1947. Our great freedom fighters devoted their whole life for the independence of our country. So we salute all of them with heartfelt respect. On this great occasion, we are indeed fortunate to have with us a befitting personality, Dr. Asha B.N. Ma'am, retired principal, Om Kamal Somani College of Education, Mysore, as our chief guest of the day. ಹೇ ಸೈಡಿಂದ ಹಾಂ, I render a warm welcome. ಹಾಗೇ ಇರು ಬೇಗ ತಗೋ. Once again, we welcome you, ma'am. A gracious welcome to our Secretary of Shashwata Seva School, Shri and Mr. M.R. Chaudhary sir, who is always known for his simplicity and hard work. A hearty welcome, ma'am. Another special guest of this program is Shri S. Kumar Swami sir, retired principal and author. He is the source of inspiration to all of us. I render a warm welcome to you, sir. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I invite Sindhu ma'am to the dais for the welcome speech. To our dearable headmistress of Shashwata Seva School, Mrs. Pavitra ma'am. And also welcome to Assistant HM of Shashwata Seva School, Mr. Ramesh sir. And I also heartily welcome Mrs. Purnima ma'am. Welcome to our teachers and non-teaching staffs and my dear children and parents who are gathered here. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Sindhu ma'am. Now it's time for lighting the lamp. Light a lamp of freedom. Let the flame of patriotism shine bright. We now request our guests to light the ceremonial lamp with Janda Uncha Rahe Amara and Vande Mataram.
President Kaushik is inviting the chief guest for the flag hoisting. Standing attention for the flag. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಹಾಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡಿ. ಹಾಂ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹೇ ನಗೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಾವಧಾನ್. ಹೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಲೋ Sisters, I love my country and I am rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Thank you.
ತಗೊಳಪ್ಪ. Rhythmic activities. The rhythm of freedom beats in every art. Now we have some energetic rhythmic activities to fill the ground with energy and cheer. First we have our students will Take a position. Second line, go back. Second line, go back. all students Rituparna and Rakshita to the stage. Welcome you. Thank you students. Really it was an amazing performance. The energy and timing in that performance were truly impressive. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಪ್ಪ.
their valuable contribution, and we are very grateful and pleasure being a part of the program. Our treasure of Shashwata Seva School, Ratan Ji. Kumar. My name is Pawan Kumar. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಬಿಡು. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ. ಅನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ? ಚಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಂದಿರ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಇವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಮೇಡಮ್. ಸೈಡ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು Good morning, friends. My name is Meera. Jai Hind. Eatana. Yes. ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ.
Independence Day to all. Today, I am honored to speak about Dr. Asha BN, age 62 years. She is the retired principal of Home Commons Somani College of Education, Mysore. She holds qualifications of BSc, MA in Psychology, MA and PGDHE and PhD. She has a rich experience of 38 years, including 31 years in B.Ed colleges and 7 years in high schools. She received NCERT National Award for the Best Teachers at the teacher education level. At the University of Mysore, she served as a syndicated member in 2015. She was a member of Board of Studies in Education in 2015 and 2021. In 2019, she served as a faculty member. She chaired the Academic Quality Monitoring Committee in 2017. She chaired the Academic Quality Monitoring Committee in 2017. She was also a member of the Board of Examiners in 2010 and 2021. She served as a member of the Academic Council in 2021. One of her notable achievements in receiving the Best Paper Identifications Award and this Best Paper Award was presented at an event jointly organized by NUPA and Delhi University. And Dr. Asha BN is a true inspiration in the field of education, leadership and innovations, and she is a role model for dedication, hard work and values. So we are honored to have her as a source of inspirations for all of us. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. कैमरा बस शाश्वत तनका पलचनिಗೆ अपने बोर्ड पे फोटो ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲೇ My name is Tanvi. I am B.R. Ambedkar. Thank you. Thank you, ma'am, for your motivating words. Now I request Purnima ma'am to share her thoughts. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ 1 ಅವರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮೂರು ಶಾಲೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಸರ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಲು ಬಾನಿಮಿಸ್ ಇರುವಾಗಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಶ್ವತ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಳ್ನಳ್ಳಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಆಳ್ನಳ್ಳಿಲಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿದ್ದರಾಮುಂಡಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸು, ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಜೈ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಹೇಳಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಿ. ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಟೀಚರಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ವ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ interact in English or in Kannada, so I use both. I think students are also convenient. I mean, okay with that. That is my intention. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 79ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್. I am overwhelmed by the courtesy of the management, who is so cooperative and who is himself an educationist by attitude. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು what a great attitude he has. Now I promised I will be telling you a story. ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ಬಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅದು ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾರ್ಶಿಪ್, ಯುದ್ಧ ಹಡಗು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯುದ್ಧದ ಹಡಗು, ಯುದ್ಧದ ಹಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಡಗು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಹಡಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ ಇದು. A warship will be sailing in the darkest part of the sea. ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದರೆ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದು ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಜೋರು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಸೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ನೋಡು ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೀಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಡಗು ಈ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಡಗು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಬಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭಯಂಕರ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸು, ಆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಡಗು, ಅದಕ್ಕೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೀಗ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ನಾನು ಯುದ್ಧದ ಹಡಗು ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಎಚ್ಚರ, ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದು ಪುನಃ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನೀನೇ ತಿರುಗು ಅಂತ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದು. ಹಡಗುಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಚಲ ಸದೃಢ. ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನೇನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಲಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೌಲ್ಯ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಅದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಇದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯೋದುವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಸದೃಢ ಆಗೋದುವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಚ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್. ಐ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ painstaking by the teachers of this institution and the management who has become a backbone to the development of the whole school. And my dear student Ramesh for having inviting me here and preparing all the arrangements. Thank you one and all, and I wish you all the success in the future. Thank you. Hey, illodama. Chaudhary sir is greeting the old ambassadors, brand ambassador of the school by giving the gift. Please come on the stage. Okay. ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ,
ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಯಾರ ಘೋಷಣೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಕೊನೆ ಘೋಷಣೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ Share our thoughts. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದವರನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ? ಏನಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು? 1947. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ಹೋರಾಟ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು? ಓಕೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೇಳಿದರು, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಯಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾರ್ದು? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜೋರಾಗಿ? ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. Thank you, friends. Thank you, teachers. Thank you, friends. Thank you, my dear friends, brothers and sisters. A special guest is greeting our old ambassadors of the school by giving a gift. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶವೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಎನ್ನದೆ ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ನಾವು ಮೇಲು ನಾವು ಕೀಲು ಎನ್ನದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Is celebrating her birthday, so let us all wish her a very happy birthday. ನೀವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಚಿಂತನೆ? ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಬಿಡಿ. ಎರಡನೇದು ಓದೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮೂರನೇದು ಯಾರು ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡವರಾದ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಅವರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದರು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Now I invite our secretary, Mr. Chaudhary sir, to share his valuable thoughts of. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬ 1947ಇಂದ ಯಾವಾಗ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ದೇಶ ಹಲೋ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ನನಗೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ. ಬಲಿದಾನ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ದಿನ ಇದು. ಡೈಲಿ ಏನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 26 ಜನವರಿ ಮತ್ತು 15 ಆಗಸ್ಟ್. 26 ಜನವರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ಯಾರೇಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಹೆಸರೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ NCC, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್, ಗೈಡ್ಸ್, ಟಾರ್ಚ್. RD ಪ್ಯಾರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರೇಡ್ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪ್ಯಾರೇಡ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 26 ಜನವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ? ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕೆಟು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಅಡಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಭಾರತ್ ಆಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 370 ತೆಗೆದ್ರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ವಿಪರೀತ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೋಡು, ಮೊಬೈಲು, ಡಿಜಿಟಲೈಜೇಷನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸೋ ಯಾರು ಅಂತ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆವತ್ತು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಾರಿ ಇತ್ತು, ಲಾರಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಲಾರಿ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಬಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಟಾಯಿತು, ಮಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದು. ಆವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ತಾಸ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಂಥ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್.
ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಕು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದಿಂದನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬುಕ್ಕೇ ಓದಬೇಕು, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಓದಬೇಡಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಜಾದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲು, ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿ ವಿ, ಅದು ಆಜಾದಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಆಜಾದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಟಿ ವಿ ಆಜಾದಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಜಾದಿನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಹಿಂಸೆ, ಏನು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು ತುಂಬ ಏನು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ? ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಏನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ದಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಗಮನನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಗಮನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಆಜಾದಿ. ಯಾವುದು ಆಜಾದಿ? ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಜಾದಿ? ಸೈನ್ಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲೈಜೇಷನ್, ಮೊಬೈಲು, ಟಿ ವಿ, ಅವು ಮೂರೇ ನಿಮಗೆ ಆಜಾದಿ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಬೇಡಿ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನೂ ನೋಡಬೇಡಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿನೂ ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಈಗಲಿಂದನೇ ಓದಬೇಕು ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your motivating words. Now, school. So we are very pleasure to being a part of the successful program, ma'am. Thank you, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಪ್ರೀತಾ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾದಂತಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಇವರು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1796ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ. ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಇವರು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದ ಅರ್ಥ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೋಸದಿಂದ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಇವರು 26 ಜನವರಿ 1831ರಲ್ಲಿ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. Performance of patriotic skill titled Operation Sindoor, presenting by class 6, 7 and trained by our talented BA trainers. Give them a warm welcome. शुभोदय. सभी को स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं. स्वतंत्र हमें मुक्त से नहीं मिला है, या भारतीय नेताओं को या सभी आपका बलिदान से, कड़ी संघर्ष से यह स्वतंत्र हमें मिला है. यह पूरे देश ने इस
उस स्वतंत्र दिवस को उत्सुकता या उमंग से मनाया जाता है, या इसके कारण हमारे नेताओं के सब आपको सभी आपको आत्म को बलिदान दिए, प्राण को बलिदान दिए गए, उनके आज़ादी हुआ है। या कुछ जो नेताओं के नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू, भीखाजी कामा, ये सभी ने हज़ारों लाख आदमियों के लोगों के बलिदान से हमें स्वतंत्र मिला है। स्वतंत्र है, हमको तोहफा नहीं है, उपहार नहीं है, हमारे जिम्मेदारी है। या इसमें इस संदर्भ में स्वतंत्र नेताओं को याद करने के हमारा कर्तव्य है, और स्वतंत्र दिवस से अपनों जवानों को याद करने के हमारा कर्तव्य है, या कर्तव्य से हमारे स्वतंत्र को पालना करना है। इस मौके पर आपको बात करने की अवकाश दिए गए, आपको धन्यवाद। What freedom means to today's generation. ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Independence Day to all. Every program should have an end after it starts, so I would like to make the last part of this program. My heartily thanks to our honorable chief guest, Dr. Asha ma'am. Thank you ma'am. I would like to thank you Miss Purnima ma'am for attending this program, and also thanks to our Secretary of Shashwata Seva School, Mr. M.R. Chaudhary sir. Thank you sir. And also thanks to our source of inspiration of our school, Sri Kumar Swami sir. Thank you sir. And also thankful our dearable headmistress Pavitra ma'am. Thank you ma'am. So, and also thanks to our assistant HM of Shashwata Seva School, Mr. Ramesh sir. Thank you sir. And a special thanks to our teachers and non-teaching staff and dear students and parents who are gathered here. And also organized the cultural program of social teacher Pavitra ma'am and Maheshwari ma'am, and BA training teacher, physical